안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 324, Brave Heart, 용감한 마음이란 제목으로 함께 말씀을 나눴고요. 오늘은 Unit 325, Extinguishing Chaos, 혼돈을 끄다 라는 제목으로 잠언 28장 2절 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. In rebellion, a land has many rulers, but order is maintained by a man of understanding and knowledge. In rebellion, a land has many rulers. rebellion, 이 단어는 반역, 반란, 저항 이렇게 해석이 되죠. 그래서 이 반역과 반란과 저항 이런 상황 속에서는 a land has many rulers. 한 나라는 많은 통치자를 가집니다. 반역 속에, 반란 속에 어떤 나라는 지도자가 많아진다는 거예요. 하지만 but order is maintained by a man of understanding and knowledge. 여기서 order는 주문이 아니고 질서죠. 질서, 정돈이라는 명사인데 그 나라의 질서와 정돈이라고 하는 것이 is maintained, 유지됩니다. 누구에 의해서? By a man of understanding and knowledge. 이게 바로 명철과 지식이죠. 이 명철은 통찰력을 말하는 겁니다. 통찰력, 즉 명철과 지식을 가진 그런 사람에 의해서 그 나라의 질서와 정돈이 유지가 됩니다. 이해되시나요? 먼저 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. In rebellion, a land has many rulers, but order is maintained by a man of understanding and knowledge. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. In rebellion, a land has many rulers, but order is maintained by a man of understanding and knowledge. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 나라는 죄가 있으면 주관자가 많아져도 명철과 지식 있는 사람으로 말미암아 장구하게 되느니라. 영어와 비교해서 들어보세요. 나라는 죄가 있으면 주관자가 많아져도 In rebellion, a land has many rulers. 지식 있는 사람으로 말미암아 장구하게 되느니라. But order is maintained by a man of understanding and knowledge. 다시 한번 들어보겠습니다. In rebellion, a land has many rulers, but order is maintained by a man of understanding and knowledge. 다음은 BB 버전. Because of the sin of the land, its troubles are increased, but by a man of wisdom and knowledge they will be put out like a fire. Because of the sin of the land, its troubles are increased. 뭐 때문에? 죄 때문에. 그 땅에, 그 나라의 죄 때문에. 여기서 the sin of the land가 어떤 특정한 장소나 공동체의 죄악을 의미합니다. 죄악. 문맥상 땅의 죄악 혹은 사회의 죄악 이렇게 해석이 될 수도 있겠죠. 그 땅의 죄악 때문에 그 문제들은 여기서 it는 the land를 가리키겠죠. 그 나라의 그 땅의 문제들, 고난들 이런 것들이 are increased, 증가된다라는 거예요. 하지만 but by a man of wisdom and knowledge they will be put out like a fire. 하지만 또 어떤 사람에 의해서 자 이번에는 wisdom이라는 단어를 썼죠. 우리가 아까 통찰력이라고 했던 거 그 understanding을 wisdom이라고 한 겁니다. 그래서 지혜와 지식의 사람에 의해서 뭐는 they 여기서 they는 위에서 troubles가 될 수 있겠죠. its troubles 그 나라의 문제와 고난들이 will be put out like a fire. 불처럼 어떻게 될 것이다? 꺼질 것이다. 우리 오늘의 제목
extinguish의 동의어죠. put out, 끄다. 여기서는 수동태, 미래형이 되었죠. 꺼지게 될 겁니다. 불처럼. 그러니까 문제가 깔끔하게 해결이 된다는 말이 되겠죠. 이해되시나요? 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. Because of the sin of the land, its troubles are increased. But by a man of wisdom and knowledge they will be put out like a fire. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. Because of the sin of the land, its troubles are increased, but by a man of wisdom and knowledge they will be put out like a fire. 우리말과 영어 비교해서 들어보세요. 나라는 죄가 있으면 주관자가 많아져도 because of the sin of the land, its troubles are increased. 명철과 지식 있는 사람으로 말미암아 장구하게 되느니라. But by a man of wisdom and knowledge, they will be put out like a fire. 다시 한번 들어보겠습니다. Because of the sin of the land, its troubles are increased, but by a man of wisdom and knowledge they will be put out like a fire. 버전별로 비교를 해보면 웹버전은 In rebellion, a land has many rulers. BB는 Because of the sin of the land, its troubles are increased. 의미는 같지만 구조가 완전히 틀리네요. 웹버전은 이 반역 속에서, 이게 BB에서는 Because of the sin of the land예요. 그러니까 그 땅의 죄악 때문에, 그 반역이 죄악인 거죠. A land has many rulers. 그 나라는 많은 통치자를 가지게 된다라는 말을 Its troubles are increased. 그 문제들이 증가된다라고 했어요. 자, 이거 이해되시나요? 한 나라에 많은 통치자가 생기게 되는 거, 그거를 그 나라의 죄가 증가된다라고 표현을 한 겁니다. 그러니까 이 웹버전의 ruler는 좋은 통치자는 아니겠죠. 사공이 많으면 배가 산으로 가는 것처럼 말 그대로 문제가 산으로 가는 정상적인 해결이 보이지 않는 그런 상태가 되는 것을 말씀하고 있는 것 같아요. 다음, but order is maintained by a man of understanding and knowledge. 이거를 but by a man of wisdom and knowledge, they will be put out like a fire. 역시 의미는 같지만 구조가 많이 틀리죠. 웹버전은 order가 주어예요. 그래서 질서라고 하는 것이 유지되는데 그 통찰력과 지식의 사람에 의해서. 근데 BB는 먼저 전치사 구가 나오죠. By a man of wisdom and knowledge. 지혜와 지식의 사람에 의해서. 여기서 우리는 understanding과 wisdom이 같다라는 거 이해했고요. 그리고 나서 이제 주어가 뭐냐면은 they예요. BB의 they는 아까 troubles라고 했죠. 근데 웹버전은 주어가 order란 말이죠. 그래서 그 웹버전에서 질서가 유지된다. BB에서는 그 문제들이, 그러니까 질서가 필요한 문제들이겠죠. 그런 것들이 will be put out like a fire. 불처럼 꺼지게 될 것이다. 결국 해결될 것이다. 이해되시나요? 그러면 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리하겠습니다. 오늘의 제목은 Extinguishing Chaos, 혼돈을 끄다. 반역 속에서는 땅의 통치자들이 많으나 라는 구절은 사회적, 정치적, 영적 반역 상태에서 발생하는 혼란을 지적을 하고 있는 겁니다. 개역 한글에서는 죄로 번역되었던 반역은 단순히 정부에 대한 반대가 아니라 더 넓게는 하나님의 말씀과 질서에 대한 불순종을 포함할 수 있다는 거죠. 이러한 반역의 상태에서는 진정한 리더십이 부재하고 각기 다른 주장과 이기적인 목적으로 인해 많은 통치자가 생겨나면서 결국 혼란과 분열이 가중됩니다. 이는 구약 성경에서 이스라엘 백성이 하나님을 떠나 각자 소견에 옳은 대로 행했을 때 겪었던 그런 혼란스러운 시대를 연상시키기도 하죠. 하지만 이런 가운데 지혜와 명철을 가진 한 개인이 공동체의 바른 방향을 지시하고 마치 사사처럼요. 그리고 갈등을 중재하며 무질서를 정리하며
평화와 안정을 가져올 수 있음을 대안으로 보여줍니다. 이런 분을 우리는 진정한 영웅이라 부를 수 있겠죠. 결국 오늘 말씀은 부패한 다수결이나 세속적 권력보다 영적인 분별력과 의로운 리더십이 중요함을 강조합니다. 이는 모든 시대의 지도자들에게 요구되는 중요한 덕목이기도 합니다. 우리나라도 예외는 아닐 겁니다. 이 혼돈의 불을 끌 수 있는 것은 성령의 불입니다. 예수님 한 분의 존재와 희생이 이 온 인류를 구원했듯이 우리도, 아니 나도 예수님을 닮아 우리나라, 우리 사회, 우리가 몸담고 있는 작은 공동체를 혁신할 수 있는 그런 사람이 되길 바랍니다. 오늘도 그런 여정을 걸어갈 여러분들을, 그리고 우리나라를 응원합니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다. Because of the sin of the land, its troubles are increased, but by a man of wisdom and knowledge they will be put out like a fire.